ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. میٹرک کلاس کا 26واں سبق ہے، اسے شروع کر رہے ہیں. پہلے اگر شاعر کا تعارف لے لیں ہم. لکھنے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب. ولادت 1797 عیسوی اور وفات 1869 عیسوی. نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے. غالب تخلص اور مرزا نوشا کنیت تھی. غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا. ندرت بیان، تنوع اور رفعت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے. آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی میں بہت مشہور ہیں. کلیات غالب جو ہے وہ فارسی میں ہے. غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کے خطابات دیے. دبیر الملک شاہی سیکریٹری کو کہتے ہیں. نظام جنگ وہ شخص جس سے جنگ میں صلاح مشورہ کیا جاتا ہے، صلاح لی جاتی ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں نظام جنگ. اور کون سا رہ گیا؟ نجم الدولہ، مائن حکومت کا ستارہ، انگریزوں کا ایک سرکاری خطاب تھا. یہ حاصلات تعلم، یہ غزل پڑھ کر طلبہ مقطع کی تعریف کر سکیں گے اور فرق کر سکیں گے. نمبر 2، لقب، عرفیت اور خطاب میں فرق کر سکیں گے. یہاں پر ایک چیز اور آئی ہے، کنیت. یہ بھی ہم جب گرامر ورک کریں گے اس میں سارا میں ایک ایک سب چیز کو پڑھا دوں گا. الفاظ و تراکیب کا مفہوم بیان کر سکیں گے. زیادہ تر ہمارا کام مشق کا ہی ہے. نظم پڑھ لیتے ہیں، غزل سوری. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن. ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے عطر آتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اس میں پہلا شعر دیکھ لیجئے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا بات کر رہا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے. تم ہی کہو کہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہے کیا کہ ہر بات میں آپ اپنی بڑائی پیش کرے جا رہے ہیں اور ہماری بات کو نیچے کرے جا رہے ہیں یا ہماری ذات کو کم تر سمجھ رہے ہیں. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. اب یہاں پر اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ حالت کیا ہے. حالت تو یہ ہے کہ زخمی ہو کر، تار تار ہو کر، جسم چھلنی ہو کر جو خون ہے وہ تو اب لباس پر سے دکھ رہا ہے. جیب دامن کو بولا گیا ہے. پھٹا ہوا دامن، پھٹا ہوا دامن یعنی کہ سب کے سامنے جو نظر آ رہا ہو، جس کے برے حالات، خراب حال سب پر ظاہر ہو.
यहाँ जो पूरा शेर है, अगर चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, लिबास जो है उसी से अब हमारी खस्ता हाली, परेशान हाली जाहिर है, या हमारी हालत को देखकर ही कोई हमारे गम का, अफसुर्दगी का अंदाज़ा लगा लेता है। हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है, अब हम अपने दामन क्या सिएं, या अपने दुख क्या छुपाएं, या अपने जख्म दूसरों से क्या छुपाएं, सब कुछ आया हो गया है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो अब राग जुस्तजू क्या है। हमारे दिल में जो ख्वाहिशें, जो चाह रहे हैं, सब की सब मर गई हैं। अब तुम जो कुरेद रहे हो, क्या ढूंढना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या उगलवाना चाह रहे हो, तलाश क्या कर रहे हो, या हमारी ख्वाहिशों के साथ जो हमारा अपना आप था वो भी मर चुका है। अब तुम इस मुर्दा शख्सियत के पीछे क्या ढूंढ रहे हो और इसमें क्या तलाश करना चाह रहे हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही सा न टपका तो फिर लहू क्या है। सिर्फ बातें करना, सिर्फ हौसला देना, बड़ाइयाँ पेश करना, हम इसके कायल नहीं हैं। अगर कोई मदद करने की, किसी काम आने की आरज़ू है तो वो नज़र आनी चाहिए। या अगर आपकी आँख में किसी के गम से, किसी का दुख दर्द सुनकर आंसू नहीं आ रहा, सिर्फ आप लफ्ज़ों से हमदर्दी जता रहे हो बोलने के लिए, जबकि असल में क्या होता है कि जब आप किसी का गम सुनते हो, दुख सुनते हो, तो आपकी आँख भी अफसुर्दा हो जाती है, नम हो जाती है। जब आँख ही से ना टपका, दूसरे का गम अगर हमारी आंखों में नज़र नहीं आ रहा है, तो इन लफ्ज़ों का क्या फ़ायदा कि जो सिर्फ लफ्ज़ हैं, इसमें आपकी अपनी अंदर की जो आवाज़ है वो शामिल नहीं हो रही। रही ना ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी गुफ्तार, ताकत गुफ्तार, बोलने की ताकत या बोलने के काबिल ना रहना। रही ना ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। इंसान जब किसी के सामने अपनी ख्वाहिश, कोई आरज़ू बयान करता है तो उसके सामने करता है जिससे ये उम्मीद हो कि ये पूरी करेगा या मेरी हालत के ऊपर हंसेगा नहीं। यहाँ पर गालिब साहब कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो बोलने की या अपनी ख्वाहिश पेश करने की ताकत ही नहीं रही, लेकिन अगर होती भी तो भला आपसे किस उम्मीद पर बयान करते, क्योंकि आप ख्वाहिशात या हमारे गम में शामिल होने वाले नहीं हो, बल्कि कौन हो, मजाक उड़ाने वाले। हुआ है शेख मसाहिब, फिरे है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यहाँ पर किसी बड़ी शख्सियत का हवाला है कि या आपका हवाला, आपका दोस्त हो गया हूँ या बड़े नाम का सहारा है जो पूरे शहर में इतराता हुआ फिर रहा हूँ, पूरे शहर में फ़ख्र से सर ऊंचा है। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या, वरना शहर में गालिब की इज्जत ही क्या है, कौन पहचानता है गालिब को। अगर आपका नाम ना हो या ये जो नाम जुड़ गया है ये ना हो, तो गालिब की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है जिसके ऊपर वो इतराए। किस पे इतरा रहा है? आपके साथ पर। इसमें अगर कोई बात, कोई लफ्ज़ समझ में ना आ रहा हो, क्या चीज़? रफू, सीना, पेवन लगाना, रफू। किधर है भाई? ये बोलना, ताकत है गुफ्तार, बोलने की ताकत, बोलने की हिम्मत। बोलना, बात करना। रही ना ताकत है गुफ्तार, और दोस्त। ठीक है, रोक दीजिए इसको।